ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بیٹا چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، لیٹ ہو جائیں گے۔ جی ماما بس تھوڑی سی دیر ہے، میں ریڈی ہوں۔ دل افروز ریڈی ہو جائے بس۔ ارے واہ، اب اس دل افروز کی کون سی تیاریاں ہیں جو ختم نہیں ہو رہی؟ ارے آج آپ کی ماما کو غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ کچھ نہیں بابا، ماما پتہ نہیں کیوں آج بہت زیادہ پینک کر رہی ہیں۔ آپ انہیں ڈاکٹر کو دکھا لائیں۔ کیوں؟ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ تم دونوں ہر وقت ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے منصوبے کیوں بناتے رہتے ہو؟ میں ویٹ کر رہی ہوں تمہارا گاڑی میں۔ حد ہو گئی۔ لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتی ہوں تو گویا ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اور اپنی بیٹی یہ میڈم تو مجھے ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ رضیہ، ارے رضیہ، ایمی کو بولو جلدی نیچے آئی اپنی بلی کو لے کر۔ کچھ پل کے لیے تو ملازمہ کو لگا کہ قیامت آ گئی، سب کچھ تھم سا گیا ہو۔ ماما آپ نے پھر سے میرے دل افروز کو بلی کہا۔ لو بھلا، میری کیا مجال کہ میں تمہاری دل افروز کو بلی کہوں؟ میں تو بس اس کے آباء و اجداد کو یاد کر رہی تھی۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ مگر وہ باہر نکلنے کے بجائے کمرے میں بھاگ گئی۔ اب ایک بات تو طے تھی کہ شام تک اس نے کمرے سے باہر نہیں آنا تھا، اور شام تک عطیہ صاحبہ کو اس کی بلی، میرا مطلب دل افروز کی خدمت کرنا تھا۔ دیکھ لیا، اچھی خاصی بلی کو میری بیٹی بنانے پر تولی ہوئی ہے آپ کی لاڈلی۔ ہاں تو کیا ہوا، اس کی خوشی میں ہماری خوشی۔ اچھا تو دل افروز کو ناشتہ تو دے دیا نا؟ مجھ کو چڑھانے کے لیے جملے کا انتخاب تو اچھا تھا، مگر تصحیح کریں، اس کا نام دل افروز ہے، دل فروز نہیں۔ ارے تو میں نے آپ کی طرح اس کو بلی تو نہیں کہا۔ اور دونوں کا کہا بہت زور سے گونجا۔ ایمن اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، راشد خان کی لاڈلی بیٹی اور عطیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ وہ دونوں اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اس کے کالج میں مین گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد 15 منٹ کا واک پاتھ تھا، اور کالج کے بیک سائڈ پر اسی سے منسلک یونیورسٹی تھی۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب جا رہی تھی کہ کسی سے بڑے زور سے ٹکرائی۔ آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ آنکھیں ہیں یا بٹن، یا کسی سے ادھار لیے ہیں یہ دیدے؟ گویا آپ ان آنکھ نما بٹنوں کا کام صرف نین مٹک کے کرنا رہ گیا ہے۔ سامنے والا کچھ کہنا چاہتا تھا مگر چپ رہا، کیونکہ سامنے کی شخصیت نے اس کو کچھ بولنے کے قابل کہاں چھوڑا تھا۔ اس کی اپنی بھی کوئی عزت تھی، کوئی سٹیٹس تھا، مگر اس نے چپ ہی رہنا مناسب سمجھا۔ ابھی وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، مگر اتنے میں اس کے ہی کسی سینئر نے جب اس شخصیت کو پروفیسر کہہ کر پکارا تو اسے لگا کہ اب وہ مزید کچھ نہیں بول سکتی، کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی زبان کسی کو ادھار دے آئی ہے، مگر پروفیسر بہرام اس کو بنا کچھ کہے اسٹوڈنٹ کی جانب بڑھ گئے۔ صالحین صاحب کے 2 بیٹے تھے، عاطف اور عاصم۔ عاطف بڑے تھے اور عاصم چھوٹے۔ دونوں بھائیوں میں مثالی محبت تھی۔ ایک اگر بابا جان کا بازو تھا تو دوسرے میں ان کی جان تھی۔ وہ دونوں بھی اپنے بابا جان سے بے حد محبت کرتے تھے، مگر بطول بیگم میں تو گویا ان تینوں کی جان تھی۔ صالحین صاحب کی بیٹی اور ان دونوں کی جان ان کی بہن بطول گاؤں کی پہلی خاتون تھی جو گاؤں سے شہر گئی تھی پڑھائی کے لیے، کیونکہ ان کو کتابوں سے محبت تھی، اور ان سے ان کے بھائیوں کو۔ یونیورسٹی میں ان کو سبھی اسپیشل ٹریٹ کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی اس یونیورسٹی میں پڑھنے والے امیر ترین بچوں میں سے ایک تھی۔ کلاس میں سب کا تعارفی سیشن چل رہا تھا، مگر ایمن ابھی تک صبح والے منظر میں غرق تھی۔ اس کی باری آنے پر اس کی دوست نے اس کو کونی ماری تو وہ یکدم اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی اور فوراً کان پکڑ لیے۔ سوری سر، غلطی ہو گئی، آئندہ میں آپ سے کبھی بدتمیزی نہیں کروں گی، کبھی اونچی آواز میں آپ کے سامنے نہیں بولوں گی، سوری سر۔ پوری کلاس نے حیران سا ایمن کو دیکھا تھا، مگر ایمن سر کو دیکھے جا رہی تھی۔
इट्स ओके एमन। मगर उसे ये शायद मालूम नहीं था कि उसके सर ने सबके सामने उसे माफ तो कर दिया था, मगर वो बहराम ही क्या जो इतनी आसानी से अपनी बेइज्जती भूल जाए। एमन, आई थिंक करीम भाई को गार्डन में थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए थी, तो प्लीज। ये उसकी सजा का थोड़ा अनोखा तरीका था। एमन मुंह बनाते हुए गार्डन में चली गई। ओके क्लास, सो लेट्स कंटिन्यू। सो नेक्स्ट वन, इंट्रोडक्शन प्लीज। वो अपनी क्लास में अपने फेवरेट सर का लेक्चर बहुत ध्यान से सुन रही थी। इतने में उसका पेन चलना बंद हो गया। वो उस लेक्चर के अहम नकात नोट कर रही थी और पेन ढूंढने में उसको बहुत वक्त लग जाता, इसीलिए उसने अपने सीट फेलो का पेन जल्दी में बिना कुछ पूछे ही उठा लिया। और अगर वो पूछ भी लेती तो कौन सा उसको किसी ने मना कर लेना था। मगर इस गलती का एहसास उसको क्लास के बाद हुआ, क्योंकि उसका सीट फेलो कोई और नहीं, इमाद था। वही इमाद जिसने यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही उसके बकौल उसके अजीब से कपड़े, कमीज और उसके नीचे सिंपल सा ट्राउज़र पहनकर आने पर उसका खूब मजाक उड़ाया था, क्योंकि यहाँ अक्सर लड़कियां टी शर्ट्स और जीन्स पहनती थीं। उसे यकीन था कि इस हफ्ते के अंदर उसकी दोबारा दुर्गत बनने वाली थी। बतूल का रिश्ता तय हो चुका था और इम्तहानात के बाद उसकी शादी थी, और ये खबर गोया उसके आसाब पर बम बन कर गिरी थी। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे कैसे किसी से शादी कर सकती हूँ जिसे मैं जानती भी नहीं? बाबा, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। बतूल बेटा, मैं जबान दे चुका हूँ आपके तैमूर अंकल को, अब आपकी शादी तो सोबान से ही होगी। पर बाबा, बेटा देखें, कंपनी में हमें इस साल काफ़ी नुकसानात हुए हैं और हमें तैमूर से कर्ज लेना पड़ा। अब हम वो कर्ज उतारने की हालत में नहीं हैं, इसलिए बस बाबा, आप साफ साफ मुझसे कह देना कि आपने मेरा सौदा कर दिया है, बेच दिया है, मुझे फरोख्त कर दिया है ना बाबा। बतूल ने उनकी बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। मेरे भाइयों को पता है ये सब। और बाबा ने सर को उठाया और फिर झुका दिया। बतूल के लिए ये काफ़ी था। वो अपने भाइयों के कमरे की तरफ भागी। दोनों भाई एक ही कमरे में बैठे थे। भाई, आपने मेरा सौदा कर दिया, फरोख्त कर दिया मुझे। आतिफ ने उसको सीने से लगाया था। मेरी बारबी, मेरी गुड़िया, हम रोड पर आ जाते, सोबान तुम्हें बहुत खुश रखेगा। स्टूडेंट्स, अभी एमन आपको प्रेजेंटेशन देंगी और टॉपिक उनको डाइस पर आकर बताया जाएगा। नाउ स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। सो योर टॉपिक इज ह्यूमन स्केलेटन। और एमन एक पल के लिए तो गुमसुम हो गई, क्योंकि वो हमेशा हड्डियों की तादाद और उनमें से पेयर्ड और अनपेयर्ड कौन सी हैं भूल जाती थी। मगर सर, आज का टॉपिक तो जोएस लिस्टर और कंट्रीब्यूशन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था ना। अब आप मुझे बताएंगी कि कब हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि वो ये जान चुका था, क्योंकि एग्जाम में भी उसने हर दफ़ा यही मिस्टेक की थी। मगर एमन शुरू हो चुकी थी, क्योंकि कल ही उसकी मामा ने उसको ये हड्डियां हिफ्स करवाई थी। ह्यूमन बीइंग प्रोसेसेस एज वेल डेवलप्ड इंटरनेशनल स्केलेटन मेड ऑफ 206 bones. At the time of birth, human body consists of 350 bones. As the baby goes to an adult stage, many of these bones fuse together and their number reduces to 206. These bones are differentiated into the 4 different groups. 28 bones are found in the skull. Only 1 is neck, 51 is trunk and 126 in the limbs. और एक पल के लिए बहराम भी दंग रह गया। और वही हुआ जिसका डर था। क्लास से निकलने के बाद सामने ही इमाद खड़ा था। अरे सफ़ा, आपने मेरा पेन वापस नहीं किया। ओह सॉरी, ये लीजिए। सफ़ा ने फ़ौरन बैग से पेन निकाल कर दिया था। वैसे आपने कौन सा पूछ कर लिया था, रखी क्यों नहीं लिया? इमाद, थैंक यू सो मच। मुझे उस वक्त सच में बहुत ज़रूरत थी, पर मैं आपको इतनी आसानी से माफ़ तो नहीं करूँगा।
تو یہ کہ آپ کو آج میرے ساتھ ڈنر پر چلنا ہوگا۔ وٹ؟ ایمن نے بہت محنت سے سر دلاور کی اسائنمنٹ تیار کر کے جمع کروائی تھی۔ اس بار سر دلاور یقیناً اس کو مارولس اسٹوڈنٹ قرار دے دیتے۔ سر دلاور نے اسے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ ارے ایمن، اتنی خوشی میں کہاں جا رہی ہیں؟ اف، یہ سر کہاں سے آ گئے؟ ایمن بہرام کی آمد پر جھنجھلا گئی تھی۔ سر دلاور نے بلایا ہے مجھے۔ ایمن نے یہ سوچ کر کہا کہ وہ اس کے راستے سے ہٹ جائے۔ او، اینی آئیڈیا کہ کس لیے بلایا؟ اوفو، راستہ تو دے مجھے۔ ایمن، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا مطلب سر؟ ایمن نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ یہ آپ کی پہلی اسائنمنٹ تھی۔ پوری کلاس نے اسائنمنٹ جمع کروائی ہے سوائے آپ کے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ سوری سر، وہ میری طبیعت خراب تھی۔ میں نے کل تک اسائنمنٹ جمع کرا دوں گی۔ اوکے، لیکن کل تک، ادروائز آئی ول کمپلین اٹ ٹو ڈین۔ اوکے سر۔ ایمن تو گویا جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ وہ آفس سے باہر آئی تو بہرام سامنے ہی تھا۔ اس نے ایمن کو آنکھ ماری تھی۔ وہ تو چلا گیا مگر ایمن سیدھا ڈسٹ بن کے پاس آئی۔ بہرام نے وہاں پر کوئی پیپرز پھینکے تھے۔ وہ ایمن کی اسائنمنٹ تھی۔ اب بہرام کو ایمن سے کوئی بچائے تو۔ لیکن میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں ڈنر پر؟ عماد گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ صفا، آئی ایم ان لو وتھ یو، آئی وانا میری یو صفا۔ ایک منٹ، ہمیں تو ایک ہفتہ ہوا ہے نا ساتھ پڑھتے ہوئے، اور تم ایک ہفتے میں محبت کے دعوے دار بھی ہو گئے۔ صفا، میں تو خود حیران ہوں کہ یہ کیسے ہوا۔ اچھا، مجھے ایک موقع تو دو۔ آئی ول پروو مائی سیلف۔ اوکے، ایک موقع۔ میرے ساتھ چلو گی؟ کہاں؟ اب ٹرسٹ کیا ہے تو مکمل کرو نا۔ اوکے۔ بہرام اپنی کلاس لینے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو ایمان نظر آئی، مگر اس بار اس نے اس سے کوئی پنگا نہیں لیا تھا۔ بہرام کے لیے یہ بہت حیران کن تھا، اور اوپر سے آج ایمن کچھ خاص تیار ہو کر آئی تھی۔ بہرام نے خصوصی نظر ڈالی مگر جلد ہی گزر گیا، لیکن ایمن ابھی بھی اسے اسی مسحور کن انداز میں دیکھ رہی تھی۔ آج کلاس میں بھی وہ مسلسل اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ بہرام اس کی نظروں سے ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ بڑے صاحب، غضب ہو گیا، بی بی صاحب گھر پر نہیں ہے۔ ارے دیکھو، یہیں کہیں ہوگی، تم نے دھیان سے نہیں دیکھا۔ نہ جی صاحب، سب جگہ دیکھ لیا، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ پورے گھر میں ڈھونڈا جا رہا تھا مگر بطول کسی کو کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ بطول، میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، جان سے مار دوں گا اس کو میں۔ عاطف، ڈھونڈو، جہاں ملے جان سے مار دینا اس کو۔ عماد کی آنکھوں میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ اسے اپنے دادا جان کی بے عزتی کا بدلہ لینا تھا۔ ماما، دل افروز کا موڈ بہت آف ہے، میں اس کو گھما کر لے آؤں؟ ہاں بیٹا، اور نینا آنٹی کی گھر سے بھی ہو آنا۔ جی ماما۔ اگرچہ نینا آنٹی کی بیٹی ایمن سے تھوڑی بڑی تھی مگر ایمن کی اس کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ اس کی پسندیدہ چچی کی بیٹی جو تھی صفا۔ شمس الدین صاحب کے 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹی۔ بڑے عاطف کے ہاں ایک بیٹا تھا، جبکہ چھوٹے عاصم کے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ فریحہ کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک رہائش پذیر تھی۔ عماد بیچلر ان فارن ٹریڈ کورس کر رہا تھا۔ The syllabus include economic analysis, principles of management, business, mathematics, cost accounting, elements of human resource management. عماد کا انٹرسٹ بزنس تھا اور اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے نے نیورو سائیکالوجی پر عبور حاصل کر رکھا تھا اور معارضی طور پر ایک کالج میں اپنی تدریسی خدمات انجام دے رہا تھا، کیونکہ اس نے بھی بعد میں اپنے پاپا کا بزنس ہی سنبھالنا تھا۔
आतिफ साहब ने बहराम को अभी छूट दे दी थी कि फ़िलहाल वो जो पेशा अपनाना चाहे अपना सकता है, मगर बाद में उसे उसी जानिब दोबारा आना है। बहराम को सबकी फिक्र थी, इसीलिए वो भी सबका लाडला था। लेकिन अपने इंतकाम के लिए, उस बदनामी के लिए जो बतूल की वजह से उनके दामन में आई थी, उसके लिए उन्होंने इमाद को चुना था, जो इस बात से बेखबर था कि सफ़ा जिससे उसने इंतकाम लेना था उसकी अपनी मोहब्बत थी। बतूल की बेटी, उसकी पुप्पो की बेटी, नैना आंटी की बेटी। मामा प्लीज़ आप कुछ करें, मुझे फरहान से किसी सूरत शादी नहीं करनी। पर क्यों बेटा, आखिर वो आपसे मोहब्बत करता है, फिर आप क्यों ऐसा करना चाहते हो? मामा मैं ऐसे इंसान से हरगिज़ शादी नहीं कर सकती जो ज़हनी तौर पर मरीज़ हो। अच्छा मान लिया तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मगर ये जानने के बावजूद कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो वो तुम्हें और हमें जान से मार देगा, क्या करोगी तुम? हाँ मामा मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ, और इस दौरान आपके पापा पर जो बदनामी का दाग लगेगा, उनकी लाडली बेटी भाग गई तो तुम उसकी परवाह मत करो। एमन जाने कब से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। एमन बाबा के गले लग गई। मेरे प्यारे बाबा, और क्या कहती, कुछ कह भी नहीं सकती थी। कभी कभी अपने जज्बात को बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। एमन की भी यही सूरत हाल थी। अतिया उन दोनों को प्यार से देख रही थी। एमन तुम यहाँ क्या कर रही हो और ऐसे हाँप क्यों रही हो? सर वो, एमन अटकते अटकते सब बताने लगी। ये क्या है इमाद? लेकर तो अपनी गाड़ी में गए थे और अब वापसी पर कभी बसों में बिठा रहे हो तो कभी सड़कों पर भगा रहे हो। हाँ तो क्या आप गोद में उठा लूं? जैसा कह रहा हूं वैसा करो। और वो दोनों किसी गाड़ी से टकराए थे। इमाद तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? यही सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूं, पर पहले लिफ्ट तो दो। बतूल को अतिया यानी एमन की अम्मी अस्पताल ले गई थी। अब उसकी हालत कदरे बेहतर थी। डॉक्टर को अगरचा अतिया ने यही बताया था कि बतूल उसकी दोस्त है और इन दिनों उनके साथ रह रही है। जब वो काफ़ी देर तक घर ना आई तो उसको ढूंढने निकले और वो उनको रास्ते में मिली। मुबादा ये कि उन पर कोई पुलिस केस ना बन जाए। अतिया और राशिद सख्त परेशान थे। उनको बतूल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और फिर वो जैसे सड़क पर भाग रही थी वो भी बहुत तशवीशनाक था। कौन हो तुम? हाँ, वो दोनों बतूल को घर ले आए थे। मैं बतूल हूँ। बतूल कौन? और तुम्हारा घर कहाँ है और इस तरह सड़क पर क्यों भाग रही थी? बतूल ने उनको अपने वालिदैन से लेकर अब तक की सारी रुदात मनोअन सुना दी। राशिद साहब ने बतूल की कहानी बल्कि उसकी आप बीती सुनने के बाद उसके सर पर हाथ रखा, गोया उसको तसल्ली दी कि ये उसका भाई राशिद हमदानी हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे आतिफ या आसिम जैसे भाई पैसे के लालच में अपनी बहन का सौदा करने पर तैयार हो जाएं। जाने क्यों कभी कभी हमें रुपया पैसा अपनों की खुशियों से बढ़कर अजीज होता है। अतिया ने बतूल को गले से लगा लिया था। एमन ने घर से कहकर अब तक की सारी तफसीलात बहराम को बता दी। वो अब दोबारा अपने घर नहीं जा सकती थी। बहराम ने उसको अपने साथ ले जाने पर इक्तफा किया। एमन ने बहराम के प्रपोजल को बहुत बुरी तरह ठुकराया था। अब उसकी अना ये गवारा नहीं कर सकती थी कि बहराम के साथ जाए, मगर वो अकेली भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि औरत की अना उसकी इज्जत में होती है और उसकी बहराम से बेहतर हिफाजत और कोई भी नहीं कर सकता था। न जाने ऐसा क्यों होता है कि ज़िंदगी में हम जिस चीज़ की कदर नहीं करते वही हमारा सबसे कीमती मता होती है। एमन बहराम के साथ जाने पर रजामंद हो गई, ये सोचते हुए कि वो बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। शायद ये राशिद साहब की भलाई का नतीजा था कि अब जब उनकी अपनी बेटी मुसीबत में थी तो अल्लाह पाक ने उसके लिए भी बहराम की सूरत में फरिश्ता भेज दिया था। भाभी सुने,
जी नैना बोलें। भाभी मेरे कुछ जेवरात हैं, आप रख लें, काम आ जाएंगे। और फिर मेरा यहाँ रहना आप पर किसी किस्म का कोई बोझ। बस नैना, राशिद ने आपको सच्चे दिल से बहन माना है और ये सब करके आप सिर्फ और सिर्फ दिल दुखाएंगे उनका। अतिया ने बतूल की बात मुकम्मल ना होने दी थी। अच्छा ठीक है, लेकिन ये आप अपने पास रख तो सकती हैं ना? अच्छा सही है, वक्ती तौर पर रख लेती हूँ, मगर फिर आपकी शादी के वक्त आपको लौटा दूंगी। क्या हो रहा है लेडीज? आदिल, इर्तज़ा और राशिद मुस्तफ़ा साथ साथ दाखिल हुए थे। आदिल राशिद का बेहतरीन दोस्त था। कुछ खास नहीं, बस वैसे ही मामूली सी गपशप। अतिया ने जेवरात वाली बात गोल कर दी थी। अच्छा अच्छा बैठो आप दोनों, मैं अच्छी सी चाय बनाती हूँ आप दोनों के लिए। मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। बतूल ने भी यहाँ से जाना मुनासिब ही समझा था, क्योंकि वो आदिल की निगाहों के मफहूम समझ कर नहीं पा रही थी। आदिल को नैना पहली नज़र में ही भा गई थी। बहराम ने अभी अभी क्लास ली थी, मगर जाते जाते एमन को अपने ऑफिस में आने का कहा था। एमन हैरान थी कि सर ने उसे क्यों बुलाया था। वो डोर नॉक करके अंदर आई। बहराम शायद कुछ सोच रहा था। यस सर, क्या बात करनी है आपको? एमन आप बैठें तो। बहराम गोया सुकून से बात करना चाहता था। सर मैं एक बात पहले से तय कर दूं कि आप जलील नहीं करेंगे मुझे, और मैं भी आइंदा आपकी हर बात मानूंगी। वेट, ऐसी कोई बात नहीं। तो कैसी बात करनी है? एमन ने भी रूबरू बोली थी। बहराम एमन के सामने घुटनों के बल बैठ गया, अपने पॉकेट से रिंग निकाली और एमन के सामने लाई। नफीस सी डायमंड रिंग। एमन, आई एम इन लव विद यू, विल यू मैरी मी? एमन एक पल के लिए तो साकित रह गई, मगर अगले ही पल उसने रिंग को अपने हाथ से दूर फेंक दिया, क्योंकि उसकी नज़र में ये इश्क मोहब्बत दुनिया की फजूल तरीन शय थी। बहराम ने यह सोचकर खुद को तसल्ली दी कि शायद अचानक कहने पर वो बौखला गई हो, मगर एक तज़हीक का एहसास तो उसे भी हुआ था। दूसरी तरफ एमन को यह मालूम नहीं था कि उसे इसी दुश्मने जान से बेपनाह मोहब्बत हो जाएगी। भाभी, आपको नहीं लगता कि अब आपको मेरी शादी के बारे में सोचना चाहिए? राशिद अभी ऑफिस से वापस नहीं आए थे, इसलिए आदिल अतिया का सर खा रहा था। अच्छा, ख्याल तो अच्छा है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कौन सी लड़की की किस्मत खोटी करूं। क्या मतलब भाभी, मैं आपको ऐसा लगता हूं? अच्छा छोड़ो, बताओ कौन है वो? नैना। आदिल ने बहुत चाहत से उसका नाम लिया था। क्या मतलब? अपनी नैना? मतलब बतूल? अतिया को उसका इंतखाब अच्छा लगा था। बहुत। जी, अगर आपको या बतूल को एतराज ना हो तो, लेकिन इतना चाहने वाला हस्बैंड मिले तो कौन इनकार करता है? इसके मज़दाक बतूल ने आदिल पर हाथ साफ कर लिया। आज खलासों का दिन था। पहला खुलासा इमाद ने करना था। वो तीनों उसके गिर्द बैठे थे। बहराम को जानना था कि वो दोनों इस कदर क्यों भाग रहे थे। एमन को ये बताना था कि वो बहराम के साथ क्यों थी, और सफ़ा एमन मुंतज़िर थी कि कब सफ़ा उसे ये बताए कि वो उसकी क्लास फेलो के साथ क्यों थी। लेकिन शुरुआत किसने करनी थी? सफ़ा। गेस कि आज मैं आपको किससे मिलाना चाहता हूं? किससे? अपने दादा जान से। ओ अच्छा, मगर क्यों? ओफो, मैंने दादा जान से बात कर ली है आपके बारे में। तो मतलब मैं आपके साथ गांव चलूं? जी जी बिल्कुल। अच्छा पगलू, मगर अभी क्लास अटेंड करते हैं। क्या कहा मुझे? लेकिन सफ़ा रुकती तो जवाब देती ना। सुनो एमन, तुम ये क्या कर रही हो? मैं कितने दिनों से देख रहा हूं, इतना अजीब क्यों बिहेव करती हो मुझे देखकर? मैं कब अजीब सलूक करती हूं सर? एमन ने गोया बहराम की बात उसे ही लौटा दी थी। एमन, मैंने तुमसे आंसर मांगा था, मुझे आंसर चाहिए। तो मुझे आंसर दो। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं,
और मेरी मोहब्बत उसमें भी नहीं। ऐसा तो मत कहो। सॉरी। एमन ने बहराम को इनकार ज़रूर किया था, मगर जैसे जैसे वो उसके बारे में सोचती गई उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होती चली गई। मगर अब वो उसको कभी हाँ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो उसे इनकार कर चुकी थी। अब ये उसकी मोहब्बत से ज़्यादा उसकी अना का मसला था। ये जंग उसके और उसकी अना के दरमियान थी, और फैसला हर सूरत उसने अना के हक में देना था। उस दिन उसके बाबा ने उसकी शादी तय कर दी, मगर वो फरहान से शादी नहीं करना चाहती थी। वो एमन थी। बतूल को बिलाल के साथ किसी रिश्ते में नहीं बनना था, क्योंकि उसके बाबा उसका सौदा कर रहे थे, और सफ़ा किसी रिश्ते में बंधने से कबल ही शमसुद्दीन उसकी जान का दुश्मन बना बैठा था। आखिर इसमें उसका क्या कसूर था, सिवाय इसके कि वो नैना की बेटी थी, नैना जो शमसुद्दीन की बेटी थी। उमर की आंखों में वहशत झलक रही थी। वो बतूल के करीब आ रहा था। बतूल पीछे जाते जाते एक गुलदान से टकराई और वो गुलदान उठाकर उमर के सर में मार दिया। गुलदान उमर के सर में लगा था और उसका हाथ खून से लहू लहान हो गया। बतूल दरवाजे की तरफ भागी। वो भागती चली गई। उसे लग रहा था कि अभी कहीं से वो दरिंदा आकर उसे दबोच लेगा। अचानक कोई रोशनी उससे टकराई। उसके सर में टीसें उठ रही थीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था। नहीं, वो रोशनी नहीं थी, वो लोहा था, गाड़ी थी। रात का पहर था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही थीं। वो अभी बुटीक से लौट रही थी। ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ। जी बेगम साहिबा। इतने में कोई शय उनकी गाड़ी से टकराई। अकरम, देखो तो क्या हुआ। जी जी बेगम साहिबा। बेगम साहिबा, ये तो कोई लड़की है, गाड़ी से टकरा गई क्या? मारूफ गोया चिल्ला उठी। उसको अस्पताल लेकर चलो, फौरन। जी बेगम साहिबा। वैसे मेरी राय लें तो घर चलें, बिला वजह पुलिस केस ना बन जाए। हाँ, ये भी है। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। जी बेगम साहिबा। उसने बतूल को उठाकर गाड़ी की बैक सीट पर डाला और गाड़ी स्टार्ट कर ली। बतूल का कुछ पता चला? नहीं शाह साहब, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे जल्द सारी रिपोर्ट चाहिए कि वो किस हालत में है और क्या गुल खिला रही है। जी शाह साहब। शमसुद्दीन ये सोच चुका था कि बतूल जब भी मिली इंतकाम वो ज़रूर लेंगे, क्योंकि बदर सिर्फ बतूल की शादी उसके बेटे समीर से करवाने के लिए उसको लाखों रुपए दे रहा था, क्योंकि बतूल उसे पहली नज़र में भाग गई थी। मगर बतूल जानती थी कि उसका बाप उसकी शादी नहीं बल्कि सौदा कर रहा है। इसके लिए उसने अपने भाइयों को भी राज़ी करना चाहा था, मगर उनकी आंखों पर भी लालच की पट्टी बन चुकी थी। अब बतूल ने खुद ही कुछ करना था, इसलिए उसने एक मंसूबा बनाया था। वो इस शादी के लिए रजामंद हो गई और कॉलेज जाने के लिए इजाज़त मांगी। शाहजी ने खुशी से उसे इजाज़त दे दी, मगर वो ये नहीं जानते थे कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अब बतूल तो जा चुकी थी, मगर एक बदनामी का दाग उनके माथे पर लग चुका था। उन्हें किसी तरह से भी अपने माथे पर लगे इस कलंक को धोना था। बतूल को अतिया अपने घर ले गई थी, मगर उसकी तबीयत ना संभलने के बायस उसको अस्पताल लाना पड़ा। बतूल की तबीयत बहुत मुश्किल से संभली थी। अतिया उसको अपने घर ले आई थी। राशिद मुस्तफ़ा ने उसको बहन का दर्जा दे दिया था, और यहाँ बतूल की मुलाकात जिब्रान से हुई। जिब्रान बतूल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था और उसे अपने साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक करना चाहता था। यही दरख्वास्त उसने मुस्तफ़ा और अतिया के सामने रखी, जिसे बखुशी कबूल कर लिया गया। शादी के 1 साल बाद ही अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटी से नवाजा था, जिसका नाम उन्होंने सफ़ा रखा था। लेकिन अब बतूल की शनाख्त तब्दील हो चुकी थी। अब उसका नाम नैना था, क्योंकि बाबा जान के बंदे उसे चारों तरफ ढूंढ रहे थे। नैना की शादी के 2 साल बाद अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा और अतिया को भी अपनी रहमत से नवाजा, जिसका नाम
मुस्तफ़ा ने एमन रखा था। वक्त गुजरने के साथ साथ एमन और सफ़ा में दोस्ती गहरी होती चली गई, लेकिन शाहजी को बतूल के बारे में खबर हो गई थी और अब वो अपने पोते को इंतकाम के लिए तैयार कर रहे थे। इमाद ने सफ़ा को मना लिया था और अब वो सफ़ा को अपने दादा जान से मिलवाने गांव लेकर जा रहा था। शाहजी बरसों बाद अपने खून से मिले। सफ़ा उनके ख़ानदान का हिस्सा थी। उनका भी दिल चाहा था कि वो उसको अपने दिल से लगाएं, मगर वो ऐसा कतन कर नहीं सकते थे। अकबर, अकबर। जी शाहजी, इमाद के साथ जो लड़की आई है वो यहाँ से जिंदा नहीं जानी चाहिए। जी शाह साहब, जो हुक्म। इमाद को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो पहली ही फुर्सत में सफ़ा को अपने साथ शहर ले आया। ये सब सफ़ा की समझ से बाहर था और यहाँ उसकी मुलाकात बहराम और एमन से हुई थी। वो अभी भी जानमाज से उठी थी। आज उसने बहुत गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी थी। वो अपने रब के हुजूर बहुत गिड़गिड़ाई थी। वो तड़प रही थी, अपने मामा बाबा की सलामती की दुआएं मांग रही थी। सफ़ा उसकी हालत से वाकिफ थी। आज एमन ने बहुत बुरा सपना देखा था। उसके मामा बाबा बहुत बड़ी मुश्किल में थे और वो उसे पुकार रहे थे, मगर एमन चाहकर भी उनके करीब नहीं जा पा रही थी। उसके बाद उसकी हालत बहुत गैर हो गई। अच्छा एमन, तुम कुछ खा तो लो। सफ़ा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। एमन प्लीज़, देखो मेरी जान, मैं अभी बहराम से तुम्हें घर ले जाने की बात करती हूँ, मगर पहले तुम्हें खाना खाना होगा। ओके, मैं खा रही हूँ खाना, मगर तुम अभी बहराम से बात करो। ओके बाबा, चलो ये खाना खा लो। बहराम उन तीनों को अपने एक दोस्त के फार्म हाउस में ले आया। एमन और सफ़ा ने अपने लिए एक कमरा सिलेक्ट किया था, जबकि इमाद ने बहराम की सोहबत में रहना पसंद किया। सफ़ा, मैं ले तो जाऊं, मगर आप जानती हैं एमन वहां से भाग कर आई है और फिर वहां के हालात, उनका भी तो अंदाज़ा नहीं है ना। एक तो आप तीनों की वजह से मैं भी कैद होकर रह गया हूं, और इमाद के बच्चे, तुम तो अभी कोई जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं थे ना, तो ये सब क्या है। बहराम ने इमाद को भी लताड़ा था। अच्छा ये टेंशन छोड़ो, कहीं घूमने चलते हैं। इमाद ने अपना नज़रिया बहराम तक पहुंचाना ज़रूरी समझा। हद है इमाद, तुम्हें इस सूरत हाल में भी ये सब सूझ रहा है। हाँ, तो इस बहाने एमन की भी तफरी हो जाएगी, थोड़ा रिलैक्स फील करेगी यार। इमाद बहराम की दिली हालत से भी बखूबी वाकिफ था। बहराम ने उसे एक ज़बरदस्त घूरी से नवाजा था। ठीक है सफ़ा, मैं किसी से पहले वहाँ की सूरत हाल मालूम करवा लूँ, फिर सोचेंगे कि अब एमन को वहाँ ले जाना मुनासिब है या नहीं। और अगर राशिद अंकल ने यह शर्त दोबारा रख ली तो। एमन के जाने के बाद अतिया और राशिद साहब पर वाकई एक मुसीबत टूटी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। एमन, एक बात तो बताओ, तुम्हारे बाबा को तो बिल्कुल भी फरहान पसंद नहीं था, तो फिर फरहान के साथ उन्होंने तुम्हारा रिश्ता कैसे तय कर दिया और तुम बहराम के पास कैसे आई? तुम तो जानती हो कि फरहान मेरे कॉलेज में पढ़ता है। उसने मुझे प्रपोज किया, मगर यू नो व्हाट, मैं बहराम की मोहब्बत में इस कदर दीवानी हो चुकी थी कि मैंने उसे इनकार कर दिया। उसके बावजूद उसने मेरे बाबा को मेरा प्रपोजल पेश कर दिया। बाबा को फरहान तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने इनकार कर दिया। मगर फरहान ने बाबा को धमकियां देनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उन्होंने मजबूर होकर उससे मेरा रिश्ता तय कर दिया। मगर मेरी बारात पर मामा ने ही मुझे भाग जाने का कहा। वो नहीं चाहती थी कि मैं एक जालिम शख्स के साथ जिंदगी गुजारूं। और फिर तुम बहराम तक कैसे पहुंची? वहां से निकल आने के बाद मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मैं बस एक रास्ते पर दौड़े जा रही थी। मुझे डर था कि कहीं से फरहान ना आ जाए, मगर वो कॉलेज का रास्ता था। बहराम उसी रास्ते से वापस आ रहे थे और फिर वो मुझे यहाँ ला रहे थे कि आप दोनों भी हमारे पल्ले पड़ गए। व्हाट? हम तुम दोनों के पल्ले पड़े हैं? तुम्हें तो मैं। सफ़ा ने पास सोफे पर पड़ा कुशन उठाकर एमन को दे मारा, मगर एमन ने उसे कैच कर लिया था।
वैसे तुम बताओ क्या कर रही थी इमाद के साथ? ایمن نے صفا سے پوچھا۔ یار عماد نے مجھے ڈنر کی آفر کی تھی مگر میں نے منع کر دیا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ اکیلے ڈنر پر جانے میں اعتراض تھا تو اس نے مجھے اپنے گاؤں جانے کی آفر کی۔ یو نو وٹ، میں تو نیچرل پلیس کی دیوانی اور اوپر سے مجھے اس کی فیملی سے ملنے کا بھی شوق تھا۔ جیسا کہ گاؤں کے لوگوں میں بہت محبت ہوتی ہے تو سمجھ لو نا بس۔ ہاں ہاں سمجھ لیا، پھر؟ ایمن نے بھی دو بدو جواب دیا۔ ہاں تو میں راضی ہو گئی۔ مجھے جناب نے راستے میں صرف اتنا کہا کہ وہ مجھے بہت بڑا سرپرائز ملے گا، مگر اس کے دادا جان نے مجھے دیکھتے ہی میرے قتل کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ تب پتہ چلا کہ وہ اصل میں مجھے اپنی ہونے والی وائف کی حیثیت سے لے کر گئے تھے، مگر میں ان کی پپھو کی بیٹی نکلی، بطول پپھو کی بیٹی، جس کے قتل کی ذمہ داری عماد کو سونپی گئی تھی۔ صفا، پھر تم زندہ کیسے ہو ابھی تک؟ ایمن نے گویا حیران ہونے کی ایکٹنگ کی۔ پھر کیا، آپ کے ہونے والے جیجا جی مجھے خود وہاں سے نکال کر لائے، آخر کو میں محبت ہوں ان کی۔ فرحان کے غصے کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس نے اس غصے میں راشد مصطفیٰ صاحب کو قتل کر دیا تھا۔ عطیہ معروف اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں اور وہ بھی اس دنیا سے چل بسیں۔ نینا کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ تو دونوں تھے جنہوں نے اس کو سنبھالا تھا، اور ارتضیٰ تو 3 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے تھے۔ اب اس دنیا میں ایمن کا کوئی نہیں تھا سوائے صفا اور نینا کے۔ بہرام کو ابھی یہ بات ایمن کو بھی بتانی تھی۔ وہ نینا جی کو اپنے ساتھ لے آیا تھا، لیکن ایمن کی دنیا لٹ چکی تھی۔ ایمن جلدی سے تیار ہو جاؤ اور صفا کو بولو وہ بھی تیار ہو جائے، تم لوگوں کو میں کہیں لے کر جا رہا ہوں۔ بہرام نے ایمن کو لاؤنج میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی، ایمن نے مختصر جواب دیا۔ اب وہ بہرام سے اتنا فری نہیں ہوتی تھی۔ ویسے بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عماد نے بہرام سے پوچھا۔ ہم سب ایمن کے گھر جا رہے ہیں۔ ایمن نے چونک کر بہرام کو دیکھا، مگر بہرام ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ ایمن جاننا چاہ رہی تھی کہ اچانک اس کو یہ خیال کیسے آیا۔ بھائی وہاں کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا؟ میرا مطلب ابھی عرفان۔ عماد نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ نہیں، عرفان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ مگر کس لیے؟ میرا مطلب، صفا نے پوچھا۔ نو مور کوسچنز گائز، اور گاڑی میں سب کو چپ لگ گئی۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، بالکل خاموشی۔ ایمن کی نظریں کب سے ماما بابا کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماما، بابا، وہ ان دونوں کو آوازیں دے رہی تھی مگر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ کوئی ایمن کو جواب نہیں دے رہا تھا۔ اتنے میں ایک بلی آئی، ڈرا سہما سا ایمن کو دیکھا اور اس سے لپٹ گئی۔ ایمن نے اس کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔ میری دل افروز، افروز میری جان، ماما بابا کہاں ہے؟ وہ دل افروز کو چوم رہی تھی۔ ایمن، اب وہ دونوں تمہیں کبھی جواب نہیں دیں گے۔ یہ بہرام تھا۔ ایمن نے پھٹی پھٹی نظروں سے بہرام کو دیکھا۔ فرحان نے ان دونوں کو قتل کر دیا تھا۔ ایمن ساکت سی ہو رہی تھی۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ری ایکٹ کرے، اور اچانک رونے لگی، دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ایمن پلیز، صفا سے اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ ایمن چپ کر جاؤ نا پلیز، ایسے نہیں روتے، میری جان انکل آنٹی کی روح کو تکلیف ہوگی، پلیز مت رو۔ عماد بہرام کو سائڈ میں لے گیا تھا۔ یار اب کیا کرنا ہے؟ اس ساری صورتحال میں ایمن اکیلی کیسے رہے گی؟ عماد نے بہرام سے پوچھا تھا۔ ایمن اکیلی نہیں رہے گی، بہرام نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ عماد کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہی کہ اب ہم گاؤں جا رہے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دادا جان اور چیا کے درمیان سے تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ نہ کر یار،
दादा जान मुझे देखते ही जान से मार देंगे, और पुप्पो को देखने के बाद मुझे अभी से तेरे चावल नहीं खाने। इमाद को इस सूरत हाल में भी मजाक सोच रहा था। कोई बहाना नहीं सुन रहा मैं, हम शाम तक रवाना हो रहे हैं। सफ़ा को बोलो एमन को तैयार करे, जल्दी। अच्छा इतना उतावला ना हो, कर रहा हूं बात। शायद सफ़ा की मोहब्बत ने इमाद जैसे कठोर बंदे को भी इतना खुश अखलाक बना दिया था कि वो इन हालात में भी दूसरे बंदे को रिलैक्स रिएक्ट करने पर मजबूर कर देता था। एमन प्लीज़ चुप कर जाओ, तुम्हें रोने से क्या मिलेगा यार। कैसे चुप कर जाऊं मैं सफ़ा, मेरे मामा बाबा। बस अब चुप कर जाओ तुम इस बात को इतना एग्जिजरेट मत करो। तुम अकेली तो नहीं हो ना जिसको ये दुख मिला है। सब्र करो, अपने गम को तर्क कर दो, वरना ये तुम्हें पागल कर देगा। कौन सा ऐसा आदमी है जिसने ये दुख ना देखा हो। इसलिए प्लीज़ ऐसे आंसू बहाने के बजाय सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा रखो और अपने वालिदैन के लिए दुआ करो। उन्हें तुम्हारे आंसुओं की नहीं बल्कि तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है। तुम सुन रही हो ना एमन? और एमन ने अपना सर ऊपर नीचे हिलाया। चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। एमन को तैयार होने का कहकर सफ़ा उन दोनों को बताने चली गई। उन पांचों ने इस वक्त सफ़र शुरू कर दिया था। वो गांव शहर से 28 किलोमीटर दूर था। उम्मीद थी कि रात से पहले वो वहां पहुंच जाए। बतूल अपनी यादों का पटारा खोले बैठी थी। वो सारा रास्ता फ़कत बतूल की बातें ही सुनते रहे थे। रुको, शमसुद्दीन ने उनको देखते हुए कहा था, मगर बतूल ने उनकी बात नहीं सुनी। आज से उनकी कोई बात नहीं सुननी थी। आज उसे बाबा जान की माफ़ी चाहिए थी। उसने कैसे उन्हें याद किया था, बाबा जान, लेकिन वो फ़कत इतना ही कह सकी, बतूल रुक जाओ, वरना तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बाबा जान, मैं कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं, आप बस मुझे माफ़ कर दें प्लीज़ बाबा जान। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है कि तुम्हें अपनी बेटी हमारे हवाले करनी होगी। नौशीन यानी इमाद की वालदा ने कहा था। बतूल को कुछ देर के लिए चुप लगी थी। अरे भाई, हमारी बहू बनाकर, इस बार आतिफ ने कहा था। जी जी भाई, क्यों नहीं, बतूल भला कब इनकार कर सकती थी। अरे बेटा, पहले हमारे गले तो लगो। बतूल भागकर अपने बाबा के गले लग गई। अरे मेरी नवासी, मेरे गले नहीं लगेगे क्या। बतूल को आज बिला आखिर अपने बाबा और अपनी फैमिली मिल गई थी। घर भर में इमाद और सफ़ा की शादी की तैयारियां हो रही थीं। आज शाम उनका निकाह था। ऐसे लग रहा था कि घर में सिर्फ बतूल की कमी थी, जो उसके आने से पूरी हो गई। अरे यार, ये तो बता, दादा जान ऐसे कैसे राजी हो गए। तुमने कौन सा ऐसा जादू किया उन पर। इमाद ने मौका पाते ही बहराम से पूछा। अरे कुछ खास तो नहीं, बस दादा जान को मैंने पहले ही ये बता दिया था कि पुप्पो की क्या हालत है, और ये कि तुम सफ़ा से किस कदर मोहब्बत करते हो। मतलब बंदूक तुमने मेरे ही कंधे पर रखकर चलाई है। बस अब आगे तुम समझदार हो, बहराम ने भी कंधे उचकाकर कहा था। और अपने बारे में क्या ख्याल है तेरा। इमाद ने मौका पाते ही बहराम का इरादा जानना चाहा। बस तुम दोनों की शादी हो जाए, फिर हम भी कुछ सोचेंगे। हम मीन्स तुम दोनों, इमाद ने बिलाखिर पूछ ही लिया। पता नहीं, मगर तुम अभी हमारी टेंशन ना लो। एमन सुबह से निकाह की तैयारियों में हलकान हो रही थी। बैठने तक को फुर्सत नहीं थी। बहराम की अम्मी को अपने होने वाली बहू बहुत अच्छी लगी थी। बेटा बस करो, क्यों खुद को हलकान कर रही हो, बीमार पड़ जाओगी। नहीं आंटी, सफ़ा मेरी बहनों की तरह है। मैं उसकी शादी में काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। अच्छा, उसको तो देख कर आओ जिसकी शादी में हलकान हो रही हो। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, वो मेरा वेट कर रही होगी। एमन कशफ आंटी से इजाज़त लेकर सफ़ा के पास चली गई।
ایمن، ہم دونوں کی شادی کے بعد آپ دونوں کیا کرو گے؟ کون دونوں؟ ایمن جان کر بھی انجان بنی تھی۔ تم اور بہرام، صفا نے بھی جتلایا تھا۔ میں یہاں سے بہت دور چلے جاؤں گی۔ مگر کیوں؟ ایمن کی بات سے صفا کو بیچ میں جھٹکا لگا۔ ایمن، تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ صفا نے ایمن سے پوچھا تھا۔ آخر وہ کیوں ان سب سے دور جا رہی تھی؟ کیوں ان سب کی محبتوں کو ٹھکرا رہی تھی؟ پلیز ایمن، ہمارا نہیں تو بہرام کا ہی کچھ سوچ لو، مت جاؤ ایسے۔ وہ جتلاتا نہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا یا اس کی محبت میں کمی آ گئی ہے۔ He wanna give you some time۔ صفا نے ایمن کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر لی تھی۔ دیکھو صفا، تمہیں کیا لگا کہ میں بہرام سے محبت نہیں کرتی؟ کرتی ہوں، بے انتہا کرتی ہوں، مگر تم یہ بھول رہی ہو کہ میں بہرام کو انکار کر چکی ہوں۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم پھلن دیوی بن جاؤ؟ صفا کو بھی صحیح معنوں میں تب چڑھی تھی۔ یہ بات نہیں ہے صفا، مجھے ان کا پروپوزل ایکسیپٹ کر کے پورے کالج میں اپنا تماشا نہیں بنانا تھا۔ کیا کہتے سب کہ میں اپنے پروفیسر پر ڈوریں ڈال رہی تھی؟ کیا یار ایمن، تم لوگوں کی باتوں پر کیوں کان دھرتی ہو؟ ڈونٹ کیئر یار۔ دیکھو صفا، جو بھی ہے ہمیں اسی سوسائٹی میں موو کرنا ہے، اور میں اس جرم کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ تم سمجھنا ہی نہیں چاہتی اصل میں، ورنہ تم اب تک بہرام کے پاس جا کر معافی مانگ چکی ہوتی۔ پتہ ہے کیا ایمن، تمہیں تمہاری محبت سے زیادہ اپنی انا عزیز ہے۔ صفا، ایمن ابھی آ بھی جاؤ۔ ایمن، صفا کو لے کر آ جاؤ اب۔ نوشین دروازے میں کھڑی تھی۔ جی آنٹی، بس ہم آ رہے تھے۔ ایمن نے اپنی ہی صفائی پیش کی تھی۔ ٹھیک ہے، جلدی سے لے کر آ جاؤ۔ نوشین مہمانوں کو دیکھنے چلی گئی۔ دیکھو ایمن، آئی ایم ٹیلنگ یو لاسٹ ٹائم، اگر تم یہاں سے گئی تو سمجھ لینا کہ صفا تمہارے لیے مر گئی۔ ایمن نے صفا کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صفا کو صاف صاف درد دکھائی دے رہا تھا۔ عماد اور صفا کی شادی بخیر و عافیت ہو گئی، مگر سب بہت اداس تھے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ایمن کو جانے نہیں دینا چاہ رہا تھا، مگر وہ جا رہی تھی۔ سب اس کو مسکرا کر رخصت کر رہے تھے۔ بہرام اور عماد اس کو چھوڑنے ایئرپورٹ آئے تھے۔ صبا اس سے سخت ناراض تھی، وہ اس کو دروازے تک چھوڑنے بھی نہیں آئی تھی۔ ایمن عماد سے مل چکی تھی، وہ اس کو بہن کا درجہ دیتا تھا۔ اب وہ بہرام کی طرف آئی، اس کی آنکھوں کی تڑپ تھی، درد تھا، کرب تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ رک جاؤ ایمن، مگر کہا تو تم جا رہی ہو ایمن۔ ایک پل کے لیے ایمن کا دل بھی جل سا گیا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ روک لو مجھے بہرام۔ جی جا رہی ہوں، مس کروں گی آپ کو۔ اس کے ہونٹوں سے صرف اتنا ہی پھسلا تھا۔ چلیں، اجازت دیں اب، ایمن نے کہا تھا۔ میرے روکنے سے تم رک جاؤ گے کیا؟ بہرام نے سوچا تھا۔ اوکے بائے، ٹیک کیئر، گاڈ بلیس یو ایمن۔ اور ایمن چلی گئی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ آفٹر 7 years I have to eat pasta and I have to eat pizza mom۔ رایان اور رحمان نے ایمن سے فرمائش کی تھی۔ اس وقت وہ ایک ریسٹوران میں بیٹھے تھے۔ اوکے اوکے مائی بچہ۔ وٹ بچہ؟ رحمان نے نہ سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ اوفو، اٹ مینس مائی بیبی۔ رحمان، ناؤ یو ہیو انڈرسٹوڈ دیٹ۔ ریان نے رحمان کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ اوفو، بس کرو تم دونوں بھی، آرڈر تو دے دیا ہے نا، اور مجھے پتا ہے کہ تم دونوں کو اردو آتی ہے، تو مستی بالکل نہیں چلے گی۔ اوکے مام۔ اور وہ دونوں کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایمن اب کینیڈا میں شفٹ ہو گئی تھی۔ وہاں وہ ڈاکٹر کی حیثیت سے پرسکون اور آرام دہ زندگی گزار رہی تھی۔ وہ بہرام کو بہت مس کرتی تھی، بہت زیادہ، لیکن غلطی اسی کی تھی۔ کیا کر سکتی تھی اب رایان اور رحمان ہی اس کی زندگی تھے۔
وہ پارکنگ میں کھڑی تھی. پتہ نہیں کس نے اس کی گاڑی کے آگے گاڑی کھڑی کر دی تھی. وہ کب سے اس شخص کا انتظار کر رہی تھی. عماد، تم؟ عماد بھی اس کو دیکھتے ہی دنگ رہ گیا. اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے. وہ خاص کر اس کو حیران کر رہے تھے اور اس کے پیچھے دشمن جاں کھڑا تھا. بہرام. ایمن. اس کے لب بے اختیار ہلے. چلو عماد. اس نے گاڑی نکالی اور اب گاڑی یہ جا وہ جا. بہرام انتہائی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا. ایمن کافی دیر ایسے ہی کھڑی رہی تھی مگر اچانک ہی اسے کال ملی کہ ہاسپٹل میں ایک ایمرجنسی آ گئی تھی. اس نے ان دونوں کو ڈراپ کیا اور ہاسپٹل چلی گئی. اس نے میوزک آن کیا. ایمن ہاسپٹل پہنچ چکی تھی. ڈاکٹر ملوچ آپریشن سٹارٹ کر چکے تھے کیونکہ پیشنٹ کی کنڈیشن بہت سیریس تھی. لیکن بہرام کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد اس کی اپنی حالت غیر ہو رہی تھی. نرس ایمن کو روم میں لے کر جا رہے تھے. وہ بے ہوش تھی. اب اسے اپنی محبت کا، اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا. اب وہ کسی بھی طرح بہرام سے بات کرنا چاہتی تھی، کسی بھی طرح اسے منانا چاہتی تھی، ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی. بہرام خطرے سے باہر تھا. عماد اس کی طرف جا رہا تھا مگر ایمن کو دیکھنے کے بعد اسے آگ لگ گئی. وہ ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے بہرام کی طرف آئی تھی. کیوں آئی ہو تم یہاں؟ تم کیوں اس کی زندگی کو عذاب بنا رہی ہو؟ چھوڑ دو اس کا پیچھا. پلیز ایک بار ملنے دو مجھے، صرف ایک بار. اس نے عماد کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے. عماد نے اس کو دھکے دے کر پیچھے کیا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایمن دوبارہ بہرام سے ملے. باتیں تھیں، ان کہیں کہنی تھی. کیا تھی؟ میں غلط یا صحیح؟ ایمن کو اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کیا کھو دیا تھا. اب وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی. ڈاکٹرز حیران تھے کہ اچانک ایمن کو کیا ہو گیا. وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ سنبھل نہیں رہی تھی. عماد نے آج کی سیٹس کنفرم کر لی تھی پاکستان کے لیے. اب بہرام بہت دور چلا گیا تھا، ایمن سے شاید بہت دور. اور اب ایمن کو یوں ہی رہنا تھا، تنہا، جیسے وہ پہلے تھی، جیسے وہ اب ہے، بالکل تنہا. ایمن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے. اپنی غلطی کو اس نے خود ہی ٹھیک کرنا تھا. عماد نے گھر میں سب کو بتا دیا تھا کہ اس کے ساتھ کینیڈا میں کیا ہوا تھا. بہرام کی امی جان نے ٹھان لی تھی کہ اب وہ بہرام کی شادی کر کے رہیں گی. اس بار بہرام نے بھی انکار نہیں کیا تھا کہ ایمن اب شادی کر چکی تھی. اب تک وہ اس کا انتظار کر رہا تھا. آج بہرام کا نکاح تھا. اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. مولوی صاحب نے نکاح شروع کر دیا. بہرام کا سر چکرا رہا تھا مگر نکاح بخیر و عافیت ہو گیا. چلو بیٹا جا کر سائمہ سے مل لو. سائمہ کون؟ بہرام نے کشف بیگم سے پوچھا. ارے تم نے جس سے نکاح کیا ہے وہی سائمہ، جاؤ جا کر مل لو اس سے. اس بار نوشین جی نے لقمہ دیا. مہمان رخصت ہو چکے تھے اس لیے وہ سب مل کر بہرام کا ریکارڈ لگا رہے تھے. ارے نائمہ کب سے بہرام کا انتظار کر رہی تھی اس لیے میں اس کو یہاں ہی لے آئی. یہ بطول تھی. ارے بطول؟ نائمہ نہیں رائمہ ہوگا. یہ عاطف تھے. پکی بات ہے نا؟ اگر دائمہ ہوئی تو؟ یہ عاصم تھے. ارے ارے مت ستاؤ میرے پوتے کو. بہرام پوتے؟ او میرا مطلب ہوتے. دادا جان پوچھ کر اس کو ستا رہے تھے. اوکے بھائی میں ہی بتا دیتا ہوں، ہماری بھابھی کا نام ہے ایمن بہرام. عماد بتانے ہی لگا تھا کہ صفا نے لقمہ کھینچ لیا. شاہ صاحب کو جب ایمن کے بارے میں پتہ چلا تھا تو انہوں نے سب کے مشورے سے ایمن کو پاکستان بلا لیا. عماد کو بہت سنائی بھی تھی، اسی لیے اس نے ایمن سے معافی مانگ لی تھی. مگر ایمن نے اپنے دل میں کوئی کدورت پالی نہیں تھی کیونکہ وہ عماد کی فیملی تھی. تو وہ بچے؟ بہرام کو حیرت ہو رہی تھی. ارے وہ تو ڈاکٹر ملوچ کے بچے تھے.
مجھے جب تنہائی کا احساس ہوتا تو ان کو اپنے پاس لے آتی تھی اور وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے میم کی بجائے موم بول دیتے ہیں۔ سو نو پرابلم، ایمن نے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ نو پرابلم کی بچی، تمہیں پتہ ہے میرا تب سے اب تک کتنا خون خشک ہو چکا ہے؟ بہرام نے مصنوعی غصہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ کتنا؟ ایمن نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی، آپ انکل کو بالکل ویسے ہی منہ بناتی ہیں جیسے ماما بابا کو۔ ریحان اور انعام نے انکشاف کیا تھا۔ دونوں میں ہی عماد اور صفا کی جان تھی۔ عماد کی حالت کھسیانی سی ہو گئی، جبکہ باقی سب کے کہے کہے پورے شاہ پیلس میں گونج رہے تھے۔ شمس الدین صاحب کے دل سے بے اختیار اپنے بچوں کے لیے دعا نکلی تھی کہ وہ ہمیشہ شاد و آباد اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔